किताब शुक्रिया स्वर्ग पन्ना 55 तो शुरू करते हाँ जी। ध्यान नाल सुनियो। रिश्ते रिश्ते सिर्फ इंसानां विच ही हुंदे हन। ये जीवन की फुलवाड़ी अंदरले बन सबन्ने सोहणे फुल हुंदे हन। सृष्टि नूं अगे वधाउण लई नर ते मादा विचाले होण वाली खिच एक कुदरती गुण है। रिश्ते इस खिच दीआं भावनावां दी हद नूं तय करदे हन। जिवें एक आदमी लई औरत दे रूप विच मां, भैण, पत्नी अते बेटी लई भावनावां दी हद वख-वख है। इन्हां सारे रिश्तिਆਂ ਨੂੰ समाजिक मानता दी गई है। इसलिए समाज विच विचरदे समय हर रिश्ते की मर्यादा नूं हमेशा कायम रखना बहुत जरूरी हुंदा है, क्योंकि रिश्तिਆਂ दीआं मर्यादावां नूं भुलना इंसान तो हैवान भाव जानवर बनना कहाउंदा है, जो एक सभ्याचारी समाज लई खतरे की घंटी समझा जाता है। जिस तरह किसी बैंक तो व्यापार करने लई करजा लिया जाता है, इसे तरह ही जिंदगी विच किसी तो भी मदद लेना उस रूह तो एक तरह का करजा लैण दे बराबर है। इस तो अलावा किसी उत्ते परोपकार करना अते अत्याचार भी करजे का लैण देण ही हुंदा है। इसे करजे का भुगतान करन लई एक रूह का दूजी रूह नाल रिश्ता जुड़ता है। इसलिए महापुरखों ने कर्मां दे इन्हां बंधनां तो आज़ाद होण लई रिश्तिਆਂ ਨੂੰ परिभाषित कीता है अते हर एक रिश्ते दीआं जिम्मेवारियां अते मर्यादावां तय कीतियां हन। खून के रिश्तिਆਂ तो अलावा पराए आदमी ते पराई औरत लई माता पिता, भैण भरा अते बेटा बेटी की भावना तय की है। रिश्तिਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਝੱਲੀ गई तकलीफ ते कीती गई मेहनत उस रिश्ते ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ वाला करजा है। इसे करके ही मापिਆਂ ਦਾ अपनी औलाद उत्ते सब तो वध करजा हुंदा है। बजुर्ग मापिਆਂ ਦੀ सांभ संभाल करना, उन्हां दा चंगे नेक काम करके दुनिया विच नां रोशन करना, उन्हां नूं समाज विच चंगी नेक पछाण दिवाउणा अते उन्हां द्वारा दिते गए संस्कारां अनुसार नेकी भलाई इकट्ठी करनी, ये सारे कारज अपने मापिਆਂ दे करजे नूं लाउण दे ढंग मन्ने जांदे हन। इस तो इलावा अपने मापिਆਂ दीआं बुराइयां छुड़वा के उन्हां नूं भगती राह ते लैके आउणा अते उन्हां दे इंसानी जिंदगी दे असली मकसद नूं पूरा करन विच मददगार होना। जाने मापिਆਂ दे उन्हां दे इंसानी जिंदगी दे असली मकसद नूं पूरा करन विच मददगार होना करजा मोड़न दा सर्ब उच्च जरिया मन्निया जाता है। जिस तरह बैंक तो लिया गया करजा ना मोड़न ते वो बैंक जां तां उस व्यक्ति की जमीन जायदाद जब्त कर लैंदा है जां फिर उसनूं कानून अनुसार सज़ा दी जाती है। इस तरह किसी भी रिश्ते का करजा ना मोड़न ते जां तां उस इंसान के चंगे नेक कर्मां का फल खत्म हो जाता है जां फिर संबंधित रूह के पाप
ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨੇਕ ਅਤੇ ਬਦਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਉਸ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਲੈਣ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਚੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਕਿਸਮਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੇਕੀ ਭਲਾਈ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਨੇਕੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇਕੀ ਭਲਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਕੀ ਭਲਾਈ ਵੀ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੀ ਪੂਜਨੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਨੇ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਚੋਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਭਾਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਔਲਾਦ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦਾ ਫਰਕ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਖਾਤਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਅਧਰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਔਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਆਦਮੀ ਔਰਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਧੀ ਬਾਪ ਅਤੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣ ਰਹੇ ਯੌਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਸਮਲਿੰਗਤਾ, ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣ ਰਹੇ ਯੌਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਏਡਜ਼ ਵਰਗੇ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਲਾਇਲਾਜ ਰੋਗ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਬਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਧਰਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਯਕੀਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਗਤੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਓ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ।